మళ్ళీ మళ్ళీ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్. ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ గురించి ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఒక్కసారి అవుట్లైన్స్ ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ ఆర్ అవుట్లైన్స్ ఏంటంటే, in order to undergo aldol condensation, it should contain alpha hydrogen. It should contain alpha hydrogen. Those aldehydes are ketones which contain alpha hydrogen. ఏ aldehyde గాని ketone లో గాని alpha hydrogen ఉంటుందో, then that compounds will undergo aldol condensation. aldol condensation జరిగినప్పుడు ఏంటమ్మా, CH3 CHO, CH3 CHO. Let us take it as like this, H, and the alpha hydrogen which is present in the another aldehyde, where aldehyde lo unna alpha hydrogen will be transferred here. It transfer aindi and a bond will be formed between this carbon and this carbon. ఆల్ఫా ఒక ఆల్ దగ్గర ఉన్న సి డబుల్ బాండ్ తీసుకుంటారా, ఇంకో ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్న హెచ్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు we get CH3 CH OH CH2 CHO, which is called as aldol. aldol అంటే ఆల్డిహైడ్. ఆల్డిహైడ్ అంటే మీనింగ్ ఇక్కడ వచ్చమ్మా జనరల్ పేరు. ఓకే, ఆల్డిహైడ్ అండ్ ఓఎల్ అంటే ఆల్కహాల్ రా. బట్ దీన్ని హీట్ చేసాం అనుకోమా, when it is heated, then what happens, water molecule will be removed. and ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలా రిమూవ్ అవుతారా అంటే, according to Sedgwick rule, Sedgwick rule ప్రకారం the hydrogen will be removed from the adjacent carbon which contain less number of hydrogens. less number of hydrogens. Okay, why? Because the C double the hydrogen connected to carbon which is attached to carbonyl group. carbonyl group attached అయిన alpha hydrogens alpha hydrogens are more acidic. acidic nature లో ఉంటాయమ్మా, గుర్తుంచుకోండి. whenever the hydrogen with the alpha hydrogens which are attached to carbonyl group attached అయిన ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అన్ని కూడా మోర్ acidic అమ్మా. కాబట్టి H ప్లస్ ఈజీగా పోయింది, ఇక్కడ OH, and there we get aldol condensation product. But exam లో what is the aldol product అంటే ఇక్కడ ఆపియాలమ్మా. aldol అంటే ఇక్కడ ఆపియాలి. aldol condensation అంటే ఈ వాటర్ కూడా తీసేసి రాయాలమ్మా. అది ఏం చెప్పాలి, జస్ట్ ఏమిచ్చాడు in the presence of base. in the presence of base. ఓకే, బేస్ కానీ యాసిడ్ కానీ తీసుకోవచ్చు. ఏంటంటే వాడు క్వశ్చన్ లో ఇలా ఇచ్చాడమ్మా, CH3 CHO. ఓకే, 2 moles తీసుకోవాలి in the presence of base and then heating. ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా, డైరెక్ట్ గా we can write CH3 CH double bond CH CHO అని రాసుకోవచ్చమ్మా. అండ్ ఓన్లీ ఇలా ఇచ్చాడమ్మా, ఓన్లీ ఇలాగే ఇచ్చాడు, నో హీటింగ్. then we had write aldol product అమ్మా. we had to write aldol product అని చెప్తాడమ్మా. నో హీటింగ్ అని చెప్తారా, నో హీటింగ్ అని చెప్తారు. అలా అన్నప్పుడు ఓన్లీ OH యాక్ట్ చేసి హీట్ చేయకపోతే ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ రాయాలి. అదే మనకి OH యాక్ట్ చేసి హీట్ చేసినప్పుడు we get ఏంటమ్మా, ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ప్రొడక్ట్. వాడు అడిగింది ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ అంటాడా. ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇది, ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇదమ్మా, ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, అదే ఇదేంటి, aldol condensation product amma. aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when you take ketone, what is the aldol product? Aldol condensation product. Similarly, when
కీటోన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ this hydrogen goes to here, ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి we get CH3 CH OH CH2 COCH3 అమ్మ, which is called as ketone అంటారమ్మ. కీటోన్ రియాక్ట్ అయితే కీటోన్, ఆల్డిహైడ్ రియాక్ట్ అయితే ఆల్డాల్. అంటే మిగతాది ఆల్డిహైడ్ అయితే ఆల్డాల్ అంటారమ్మా, కీటోన్ అయితే కీటోన్. ప్రొడక్ట్ మళ్ళీ హీట్ చేయగానే వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది బేసిక్ మీడియం. దెన్ వి కన్వర్ట్స్ వి గెట్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH COCH3 అమ్మ. జరిగేది అంటే ఆల్డిహైడ్ అయితే ఆల్డిహైడ్ అంటారు, కీటోన్ అయితే కీటోల్ అంటారమ్మా, కీటోల్ అంటారు. రైట్, ఇది మనకి ఏంటంటే అమ్మా ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్. అండ్ మెకానిజం వచ్చేటప్పటికల్లా అండ్ డైరెక్ట్ గా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఏంటంటే అంటే మెకానిజం తో పని లేకుండా అమ్మా డైరెక్ట్ ఎలా తీసుకుంటారా అంటే డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే సింపుల్ గా whenever CH3 CHO OH minus and heating అన్నారు అనుకోమ్మా, we have to take 2 moles. వాళ్ళు ఎవరు 2 moles అని చెప్పడమ్మా, డైరెక్ట్ గా ఏంటి ప్రొడక్ట్ అన్నప్పుడు ప్రతిసారి అన్ని రాయాలంటే మెకానిజం తో సహా రాయాలంటే కుదరదు కాబట్టి ఇలా రాసుకోండి అమ్మా. వన్ ఆఫ్ ది ఆల్డిహైడ్స్ CHO, ఎనదర్ ఆల్డిహైడ్ అయినా కీటోన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ రెండు పక్కన పెట్టుకోండి అమ్మా. ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్స్ రెండు పక్కన పెట్టుకుని వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్ డైరెక్ట్లీ. we get CH3 CH, డైరెక్ట్ గా we get ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్, ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేస్తా డైరెక్ట్ గా మనకి ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయింది. రైట్ సార్, మెకానిజం వచ్చేటప్పటికల్లా ఏంటి ఇందాక కూడా చెప్పానమ్మా, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఈస్ మోర్ ఎసిడిక్ అని. సో let us take CH2H CHO. this alpha hydrogen is more acidic అని చెప్పానమ్మా because of carbonyl group. దానికి OH మైనస్, ఫస్ట్ OH మైనస్ అటాక్ అయిద్దమ్మా. అటాక్ అయినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్, వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఇది స్లో స్టెప్ అమ్మా, ఇది స్లో స్టెప్. వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్ and we get CH2 CHO మైనస్ అమ్మ, కార్బానియాన్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలమ్మా, కార్బానియాన్. అగైన్ దిస్ కార్బానియాన్ ఏమైంది అంటే ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ అనదర్ ఆల్డిహైడ్, అనదర్ ఆల్డిహైడ్. ఆ ఆల్డిహైడ్ లో ఇలా ఉంటుంది కదమ్మా అనదర్ ఆల్డిహైడ్. సో ఏంట్రా అంటే ఆల్డిహైడ్స్ మెయిన్లీ అండర్గో న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఆల్డిహైడ్స్ మెయిన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్, కార్బోనైల్ గ్రూప్స్ మెయిన్లీ అండర్గో ఏంటమ్మా న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. న్యూక్లియోఫిలిక్ అంటే మైనస్ గ్రూప్ వచ్చి అటాక్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇలా జరిగిద్దిరా మైనస్ ఇది ప్లస్, దేర్ఫోర్ ఈ గ్రూప్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అయ్యిద్దమ్మా, ఇక్కడ అటాక్ అయ్యి న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ ప్రిఫరబుల్ కాబట్టి అది జరిగింది. సార్ మరి అలాగే ఇక్కడ కూడా జరగచ్చు కదా సార్ స్టార్టింగ్ లో, బట్ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసింది బేస్ అమ్మ. బేస్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎసిడిక్ గా పనిచేస్తాయి. ఏం బేస్ అయినప్పుడు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ గా పనిచేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంట్రా అంటే CH3O మైనస్. ఇక్కడ O మైనస్ CH అలాగే ఉంటుందిరా, CH2 CHO, CH2 CHO. when it undergo hydrolysis చేసినప్పుడు this hydrogen will be transferred here. ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు we get CH3 CHOH మైనస్ OH మైనస్, బయటకు వచ్చేసిందిరా బేస్. మనం యాడ్ చేసిన బేస్ బయటకు వచ్చేసిందిరా. CH2
CHO aldol product aldol product which on heating in the same step heat చేసినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయిందమ్మా ఈ రూల్ ప్రకారం చెప్పిన తక్కువ హైడ్రోజన్స్ నుంచి therefore we get CH3 CH double bond CH CHO ఇది aldol condensation product ఇది మెకానిజం మనల్ని అడిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ అంటారమ్మా ఇదేంట్రా ఇంటర్మీడియట్ ఏంట్రా అంటే కార్బోయానియాన్ అమ్మా ఇంటర్మీడియట్ ఏంట్రా అంటే కార్బోయానియాన్ ఓకే కార్బోయానియాన్ ఏంట్రా అంటే ఇలా ఉంటుంది కదమ్మా CH2 మైనస్ CH double bond word one of the electron it shift అవటం వల్ల it converts to CH2 ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఈ ప్లస్ మైనస్ కలిసి బాండ్ ఫామ్ అయిద్రా CHO మైనస్ అమ్మ ఇది కూడా వచ్చిద్రా ఓకే మరి సార్ రెజొనెన్స్ రెండు ఉంటాయి మరి ఇది అటాక్ అవ్వలేదు ఇది ఒక్కటే అటాక్ అయింది చూడండి కార్బానియన్ ఒక్కటే అటాక్ అయ్యింది దీంట్లో రైట్ ఎందుకు సార్ అంటే దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ స్టేబుల్ రా if the negative charge is present on the oxygen more electronegative is stable రా సో అది మన ఫర్దర్ గా రియాక్షన్ జరగదు ఇది అన్స్టేబుల్ కాబట్టి వెంటనే వేరే దాంతో రియాక్ట్ అయ్యింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటి ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ aldol condensation అనేది it depends upon the aldehyde as well as base అమ్మ aldehyde మీద డిపెండ్ అయితే base మీద డిపెండ్ అయితరా it depends on both aldehyde and base so it is which order second order kinetics అంటారమ్మా bimolecular second order kinetics very ఆర్డర్ అడుగుతాడమ్మా చూసుకోవాలి ఓకే ఆర్డర్ అడిగి చెప్తాడు ఒకసారి సో it is a second order kinetics అమ్మా second order kinetics so చూసుకోవాలి రైట్ ఇంకేమన్నా మనం ఇది మెకానిజం నౌ దీంట్లో మనకి ఏంటంటే మా ఎప్పుడైనా సరే aldol condensation జరిగితే aldol అనేది ప్రతిగా చెప్తారు aldol condensation జరిగితే how many products will be obtained only one product అమ్మా aldol condensation జరిగినప్పుడు we will get only one product అడుగుతాడు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి అని అడుగుతాడు అలాగే మన ఇంటీజర్స్ లో అడుగుతారు how many products నార్మల్ aldol condensation జరిగితే ఓన్లీ వి గెట్ ఇంటమా వన్ ప్రొడక్ట్ aldol condensation అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఒకటే సో aldol condensation జరిగినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్నమ్మా ఓన్లీ one అదే when you take different aldehydes and different ketones we called as crossed aldol condensation అంటారమ్మా crossed aldol condensation మనం different aldehydes okay but both will contain alpha hydrogens right okay different aldehydes గాని or different ketones అమ్మా different aldehydes or ketones aldehydes గాని ketones but condition is both should contain alpha hydrogens అమ్మా రెండిట్లో కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి ఓకే aldol అంటే కన్ఫర్మ్ గా మనకి ఏముండాలమ్మా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి దట్ ఇస్ టేక్ టూ డిఫరెంట్ ఆల్డిహైడ్స్ RCH CH3 CHO and another aldehyde వచ్చి CH3 CH2 CHO when it undergo aldol condensation జరిగినప్పుడు we get four products అమ్మా we get four products చెప్తాను రైట్ four products and these four products ఇందులో రెండు వచ్చి సెల్ఫ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారమ్మా సెల్ఫ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు ఇంకోటి
క్రాస్డ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. అవుట్ ఆఫ్ 4 2 వచ్చి సెల్ఫ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్, ఇంకో 2 వచ్చి క్రాస్డ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. సార్ ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాం ప్రతిసారి ఇందాకలాగే కంటే కాదుగా, ఎప్పుడైనా సరే ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక దాన్ని సిహెచ్ఓని ఆర్ సి డబుల్ బాండ్ చీట్లా రాసుకోవాలమ్మా. ఇంకో కాంపౌండ్ దగ్గర ఇంకోటి ఇచ్చాడమ్మా, ఇంకో దాని దగ్గర ఆల్ఫా కార్బన్స్ రా, ఆల్ఫా కార్బన్ ఎక్కడో చూసుకుని అక్కడ ఉన్న 2 హైడ్రోజన్స్ ఇలా రాసుకోవాలిరా, ఇలా రాసుకోవాలి. ఒక చార్ట్ సిహెచ్ఓని మెయిన్ గా తీసుకుంటాం, ఇంకో చార్ట్ ఆల్ఫా కార్బన్స్ రా, ఆల్ఫా కార్బన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ సపరేట్ చేసుకుంటారా, కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ మెయిన్ గా తీసుకుంటాం. సో ఆటోమేటిక్ డైరెక్ట్ స్టెప్ చూపిస్తాయి, డైరెక్ట్ స్టెప్ తీసుకోవడం. వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్, వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయితే we get CH3 CH double bond C CH3 CHO CHO. సార్ రివర్స్ చేయి అంటే ఈసారి ఇది రాసి పెట్టరా, CH3 CH double bond O CH3 CH2 ఇదిరా CH3 CH2 CHO. ఇప్పుడు దీని పక్కన ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ పక్కన పెట్టుకోమ్మా, CH CHO, వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ we get CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH CHO. ఈ రెండు క్రాస్ అంటే డిఫరెంట్ ఆల్డిహైడ్స్ రియాక్ట్ అయింది. అలాగే సేమ్ ఆల్డిహైడ్, ఇది ఆల్డిహైడ్ 2 టైమ్స్ రియాక్ట్ అవ్వచ్చు కదమ్మా. CH3 CHO plus H2CH CHO, same aldehyde amma, same aldehyde. We get the products ఏంటమ్మా, CH3 CH double bond CH CH4 ఒకటి. ఇదే ఆల్డిహైడ్ 2 టైమ్స్ తీసుకోమ్మా, CH3 CH2 CH double bond O H2C CH3 CHO, వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయి we get ఇలా వస్తుందాం. రైట్ రైట్ దీనికి మనకి ఈ రెండు సెల్ఫ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్ అంటారు, సెల్ఫ్ కండెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఇలాగ క్రాస్ డాల్డాల్. ఇప్పుడు చెప్పేది చూడమ్మా. సో క్రాస్ డాల్డాల్ వచ్చి క్రాస్ డాల్డాల్ వచ్చి ఇది ప్రొడక్ట్స్ రా, 4 ప్రొడక్ట్స్. క్రాస్ డాల్డాల్ వచ్చి 4 ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఈసారి టెస్ట్ చేసి చెప్పండి. ఈసారి ఈ క్రాస్ డాల్డాల్ జరిగినప్పుడు హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ చూడండి అమ్మా. How many possible aldol crossed aldol products? Crossed కాదు, how many products are formed in this reaction? ఈ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి? చూడండి ఒక 2 minutes చూడండి. ఆ 5 అనేది చూస్తాను, నాకు ఐడియా లేదు, చూస్తాను. మా చూసుకోవాలి, జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి.
సార్ సింపుల్ గా ఎలా కనబెడతాం? ప్రతిసారి అన్ని రియాక్షన్స్ రాయకుండా సింపుల్ గా ఎలా కనబడతాం అంటే చూడండి. ఫస్ట్ సార్ దీన్ని ఏ అనుకోరా, దీన్ని బి అనుకోమ్మా. నాట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కదా, ఏ బి అనుకున్నాం. సార్ ఫస్ట్ ఏ దగ్గర మెయిన్ రా, ఏ మెయిన్ గా తీసుకుందాం, ఏ మెయిన్ గా తీసుకుందాం అమ్మా. అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదరా, ఇటు ఉంది ఛాన్స్, ఇటు ఉంది. అంటే లెట్ us take it as x y రా, x y. సో బి దగ్గర ఉన్న x తో రియాక్ట్ అయితే ఒక ప్రొడక్ట్ అమ్మ, బి దగ్గర ఉన్న దాంతో రియాక్ట్ అయితే. చూడండి, ఏ మెయిన్ గా తీసుకుంటే CH4 తీసుకుంటాం, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ X. సార్ ఛాన్స్ ఇంకోటి, ఏ మెయిన్ గా తీసుకుని Y తీసుకోవచ్చు కదమ్మా. అంటే బి దగ్గర ఉన్న Y దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఒక ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ ఈసారి రివర్స్, బి మెయిన్ గా తీసుకుని ఏ దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఒకటే కదా, వన్ టైపే కాబట్టి ఏ ఒక ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయమ్మా, 1 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి CHO, ఈసారి CHO అని మెయిన్ గా తీసుకుని ఈసారి తీసుకోవచ్చు కదా, బి దగ్గర ఉన్న కీటోన్, అంతే ఇది ఒకటే కదా కీటోన్. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ బీబీ కలవచ్చు కదా, బీబీ కూడా కలవచ్చుగా, బి వచ్చి ఇంకో బీతో కలవచ్చు కదమ్మా. బి వచ్చి అక్కడ ఇంకో బి దగ్గర ఉన్న X తో కలవచ్చు. ఇంకోటి బి వచ్చి ఇంకో బి దగ్గర ఉన్న Y ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తో కలవచ్చు. నెక్స్ట్ సి వచ్చి నెక్స్ట్ 6th వన్ ఏ కలవచ్చమ్మా, ఏ దగ్గర ఒకటే. సో టోటల్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా, చూడండి సార్. మనం ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ మెయిన్ గా తీసుకుంటాం, అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ కాంపౌండ్ అదర్ కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ అయ్యింది. సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ వచ్చి ఏ రియాక్ట్ అయ్యిద్రా, ఏ మెయిన్ గా తీసుకుంటాం, అండ్ బి దగ్గర ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయిరా. సో ఫస్ట్ ఈ CH3 దగ్గర ఉన్న H2 తీసుకోవచ్చు, ఆర్ CH2 దగ్గర ఉన్న H2 తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బి దగ్గర X తో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అండ్ ఏ అగైన్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ బి దగ్గర ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ Y దగ్గర తీసుకోవచ్చాము ఛాన్స్. ఈసారి బి మెయిన్ గా తీసుకున్నాము, అండ్ ఏ దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఒకటే కాబట్టి ఛాన్స్ ఏ ఒక్కటేరా, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈసారి ఇంకేంటి, సెల్ఫ్ కండెన్సేషన్ తీసుకొచ్చామా, సెల్ఫ్ ఏ కలిసి ఒక కాంపౌండ్ రావచ్చు, ఏ ఒకటి వస్తుంది. బి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకో బి దగ్గర ఒకటి మెయిన్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో కాంపౌండ్ దగ్గర ఉన్న X ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ రియాక్ట్ అవ్వచ్చురా. అంటే ఇంకో బి దగ్గర ఉన్న X కాంపౌండ్స్, అలాగే బి దగ్గర ఉన్న ఇంకో Y ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. సో టోటల్ ఛాన్సెస్ వచ్చి 6 అమ్మా, టోటల్ ఛాన్సెస్ వచ్చి 6. చాలా మంది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా, ఓకే కొంచెం చూసుకోండి ఒక్కసారి, రైట్. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఈ BX BY దగ్గర డౌట్ వచ్చింది. సో చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ బి ఇది చూడండి రా, ఒకటి మెయిన్ అని చెప్పాను. మెయిన్ అంటే ఇలా రాసుకుంటాం, C డబల్ బాండ్ O, ఒకటి CH3 రిమైనింగ్ CH2 CH3 అండ్ సార్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లెట్ us keep this one రా, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ పక్కన పెడదాం. CH2 CH CO CH2 CH3 అమ్మ. సో వన్ ఆఫ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్ ఒక ప్రొడక్ట్. ఇంకోసారి CH3 C డబల్ బాండ్ O CH2 CH3 అమ్మ, రైట్. ఈసారి దిస్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ టేకెన్, ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ పక్కన పెట్టుకుంటే CH2
CH2 పక్కన కింద CH3 CO CH3 అమ్మ. CO CH3 we get another product. అలాగే టోటల్ గా మనకి ఎన్ని వస్తాయంటమ్మా 6 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. అదే సార్ if you take CH3 C double bond O CH2 CH3 రా CH3 CH2 CH2 CO ఇలా ఉందనుకోమ్మా. అంటే టోటల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఇటు ఒక ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ ఛాన్స్ ఇది వేరు ఇది వేరా. ప్రొడక్ట్స్ చూసుకున్నా బ్రాంచెస్ డిఫరెంట్ రా, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ బట్ దే కంటైన్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. అలాంటి వాటికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి 5 ప్రొడక్ట్స్ అమ్మా. సారీ 8 ప్రొడక్ట్స్ రా. సో సేమ్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుందిరా. అదే క్రాస్ డాల్డర్ వచ్చేటప్పటికల్లా మారుతా ఉంటాయేమో, 4 రావచ్చు. అంటే అటు ఇటు 2 చోట్ల ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంటే, 2 చోట్ల ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఒకటే ఉంటే 4. అలా కాకుండా ఒక ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండి ఇంకో దగ్గర ఇంకో కార్బనిక్ కాంపౌండ్ దగ్గర 2 డిఫరెంట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే టోటల్ 6 వస్తాయి. టోటల్ 6. 2 చోట్ల దే కంటైన్ 2 డిఫరెంట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నప్పుడు 2 చోట్ల ఉన్నప్పుడు 8 వస్తాయమ్మా. 8 వస్తాయిరా. సో ఇది గుర్తుంచుకోండిరా. మెయిన్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ వచ్చి సింపుల్ ఆల్డాల్ వచ్చేటప్పుడు ఒకటే వచ్చిందమ్మా. క్రాస్ డాల్డాల్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ బట్టి 2 చోట్ల ఓన్లీ వన్ టైప్ ఉంటే, 2 చోట్ల మనకి 2 ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ వన్ టైప్ ఉంటే ఇట్ గెట్ హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ రా? 4 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయమ్మా. ఒక చోట వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్, ఇంకో చోట 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అంటే 6 రా. 2 చోట్ల 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అంటే we get 8 అమ్మా. ఇంకా అంతకన్నా దాటదురా. సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్రాస్ డాల్డర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ అంటే 8 అంటాడమ్మా. సో ఒక్కసారి చూసుకోండిరా. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి క్రాస్ డాల్డాల్ ఇదా. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ అమ్మా. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ అదే when the condensation takes place in acid acidic medium, whenever a ketones అమ్మా, ketones are aldehydes జనరల్ గా జరగదురా. ఓకే, whenever ketones treated with dry HCl అమ్మా, dry HCl తీసుకున్నప్పుడు we get different products రా. ఓకే, మెయిన్ గా 2 టైప్స్ రావచ్చమ్మా. ఫస్ట్ వన్ CH3 C double bond O CH3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ రా. CH2 CH CO CH3 అమ్మా. వాటర్ మాలిక్యూల్ will be removed రా. వాటర్ మాలిక్యూల్ will be removed. వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయి we get CH3 double bond CH CO CH3 అమ్మా. CO CH3 డైరెక్ట్ రా. ఓకేనా? CO CH3 మనకు వచ్చేదాన్ని we called as కామన్ నేమ్ వచ్చి మెసిటైల్ ఆక్సైడ్ అంటారమ్మా.
we called as mesitile oxide. సార్ అలాగే గ్యారంటీ లేదా we can also take 3 moles అమ్మ 3 moles కూడా జరగచ్చు ketones కే 3 moles వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్ వాటర్ మాల్ రెండు ఛాన్స్ ఉన్నాయమ్మా రెండు ఛాన్స్ ఉన్నాయిరా అండ్ వి గెట్ దీన్ని ఏమంటారంటే మా కోరిన్ అంటారా కోరోన్ ఓకే గుర్తుంచుకోవడమే తప్పదురా దీన్ని వి కాల్డ్ యాస్ కోరోన్ అంటాను అదే ఎసిటోన్ రా 3 మాలిక్యూల్స్ రా 3 మాలిక్యూల్స్ ఇన్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ dilute sulfuric acid అయితే cyclization will be formed cyclization will form and we get mesitylene which is called as mesitylene mesitylene సో ఎసిటోన్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనం చూసుకోవాలమ్మా ఏంట్రా వి గెట్ అంటే H2SO4 తీసుకుంటే HCl తీసుకుంటే ఏం జరిగింది H2SO4 తీసుకుంటే ఏం జరిగింది అనేది చూసుకుంటే సరిపోయిద్దమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లారా నెక్స్ట్ వచ్చి రియాక్షన్ వచ్చి మనకి ఏంట్రా అంటే టిషెన్కో రియాక్షన్ అంటారు TiS అంటే CH CH ఈ పేర్లు మనకి గుర్తుంచుకోవడమేరా ఏమన్నా మన బట్టి ఏం వస్తుంది కదా పేర్లు కొంచెం చూసుకుంటే సరిపోయింది టిషెన్కో రియాక్షన్ which is also called as pseudo canigerous reaction అంటారు మా pseudo canigerous reaction canigerous reaction అంటే nothing but canigerous reaction అంటే ఆల్డాలేమా బట్ విత్ నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అమ్మా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అనేది ఉండకూడదురా నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ మనకి తీసుకున్న ఆల్డిహైడ్ లో గానీ కీటోన్ లో గానీ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేకుండా ఇఫ్ ఇట్ అండర్గో కండెన్సేషన్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేకుండా కండెన్సేషన్ జరిగితే one of the carbonyl group is oxidized to acid but the acid reacts with base to give salt another aldehyde will undergo reduction vero aldehyde reduction jarigita okay okati oxidation inkoti reduction so it is a redox reaction oka aldehyde acid gaanu oka aldehyde alcohol so idi kuda ఏంట్రా అంటే let us take
ఒక ఆల్డిహైడ్ తీసుకుందామమ్మా. ఓకే, లెట్ us take CH3 CH4. సారీ, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండకూడదు కదమ్మా. కానీ చూడరా, ఇక్కడ మనం వాడే క్యాటలిస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ట్రై ఈథాక్సీ అల్యూమినేట్, ట్రై ఈథాక్సీ అల్యూమినియం. కానీ క్యానిజరస్, సూడో క్యానిజరస్, యాక్చువల్ గా మనకి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటే మనకి ఏం జరగాలి? ఆల్డాల్ కానీ క్రాస్ డాల్డాల్ కానీ జరగాలి, ఆల్డాల్ కానీ క్రాస్ డాల్డాల్. బట్ ఇక్కడ దో ఇట్ కంటైన్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నా సరే, ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాటలిస్ట్ ఇట్ అండర్గో క్యానిజరస్ రియాక్షన్ లా జరిగిద్దమ్మా. అందుకనే సూడో క్యానిజరస్. సేమ్, one of the compound will be oxidized to acid, another is converted into alcohol, ఇంకోటి ఆల్కహాల్. క్యానిజరస్ అయితే ఇక్కడ ఆగిపోద్దమ్మా. బట్ in the presence of aluminum చెప్పాను కదా, there we get sorry రా, చాలా మంది చేసే థింకింగ్ ఏంట్రా అంటే, సార్ ఇందులోంచి యాసిడ్ లోంచి H+, ఇందులో వాటర్ పోయిద్దిరా. వాటర్ పోయిద్దమ్మా. వాటర్ పోగానే ఒక దాని దగ్గర నుంచి H, ఇంకో దాని దగ్గర OH. జనరల్ మన థింకింగ్ ఏంటంటే యాసిడ్ లోంచి H, ఆల్కహాల్ లోంచి OH. తప్పరా? నిజమ్మా. ఓకే, వాటర్ వి గెట్ ఎస్టర్. ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే ఎస్టర్ ఫార్మేషన్. సో ఈ రియాక్షన్ లో, కిసింకో రియాక్షన్ లో ఏంట్రా అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మల్ గా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నా, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేకపోయినా అంటే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాటలిస్ట్, ఈ క్యాటలిస్ట్ వాడటం వల్ల ఏంట్రా అంటే ఆ ఫార్మేట్ వెదర్ అండర్గో అదర్ కంటైన్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నా, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేకపోయినా ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు ఎస్టర్ అంటే ఫర్దర్ గా జరిగింది అని. సోడా ఎందుకన్నామంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేకపోతే జరిగింది, బట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఎలా క్యానిజరస్ లా జరిగింది కాబట్టి సూడో క్యానిజరస్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంట్రా అంటే the oxidants, okay, the oxygen which is obtained in the water లో వచ్చిన ఆక్సిజన్ అనేది it will be comes from the acid నుంచి వచ్చింది అని గుర్తుంచుకోవాలి, నాట్ ఫ్రమ్ ది ఆల్కహాల్. చాలా మంది ఆల్కహాల్ నుంచి ఏంటంటే ఏదైనా ఒకటే కస్తారు అనుకుంటారు. మా మెకానిజం లో ఇక్కడ నుంచి OH, ఇక్కడ నుంచి H వచ్చింది. సో ద ఆక్సిజన్ which is obtained in the water will comes from the acid, not from the alcohol అమ్మ, not from the alcohol. ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే మన టెహెన్సో రియాక్షన్, క్యానిజరస్ రియాక్షన్. ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఎనీ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నా లేకపోయినా, when treated in the presence of strong base తీసుకున్నప్పుడు ఫైనల్ గా we get esters అని గుర్తుంచుకోవాలిరా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంపార్టెంట్ రా, last reaction for our weekend syllabus. Perkins reaction అంటారు. Perkins reaction. Sir, what is meant? What are the reaction that take place? What are the products obtained అంటే whenever aromatic aldehyde అమ్మ, only aromatic aldehydes, reacts with
Aliphatic reacts with aliphatic esters of esters of aliphatic esters of aliphatic esters anhydride of aliphatic acids react అయితే we get alpha అంతేనా బీటా అంటే బీటా గామా అనొచ్చు ఆల్ఫా అంతే ఆల్ఫా బీటా unsaturated alpha beta unsaturated carboxylic acids will be formed. Alpha beta carboxylic acid will be formed. Right. Aromatic aldehydes. Okay. ఇక్కడ anhydride అంటే ఏంటమ్మా? Anhydride అంటే the compound which is removed or which is obtained by the loss of one water molecule from a given acid. ఒక యాసిడ్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోతే మనకు వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారంటే మా ఎన్హైడ్రైడ్ అంటారమ్మా. యాసిడ్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తే దాన్ని ఎన్హైడ్రైడ్. ఇలా జరగటానికి మనం వాడే రియేజెంట్ P4O10 వాడచ్చు, H2 కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 వాడచ్చమ్మా. కాన్సన్ట్రేట్ H2SO4 వాడచ్చు ఆర్ P4O10 ఈ రెండిట్లో ఏది వాడినా. కొన్ని సందర్భాల్లో we can also use CaO. ఈ మూడులో ఏది కనపడినా యాసిడ్ కన్వర్ట్స్ టు ఎన్హైడ్రైడ్ అమ్మా. బట్ ద కండిషన్ ఏంట్రా అంటే ఈ ఎన్హైడ్రైడ్ దగ్గర ఇక్కడ కానీ రా ఇట్ షుడ్ కంటైన్ 2 alpha hydrogens అమ్మా. 2 alpha hydrogens అంటే ఏ యాసిడ్ పడితే ఆ యాసిడ్ ఉండదు. ఓకే, ఎన్హైడ్రైడ్ ఆఫ్ దట్ యాసిడ్ కంటైన్ 2 alpha hydrogens అమ్మా. 2 alpha hydrogens ఉండాలిరా. అంటే జనరల్లీ ఇలా తీసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 2 ఉండాలిరా. ఉంటే ఓకే, జనరల్గా ఇది తర్వాత ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ యాసిడ్ అంటే ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ అమ్మా. ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ యాసిడ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Example, aromatic aldehyde sir, whatever the acid that you are taking, ఇక్కడ ఏ యాసిడ్ అయితే ఎన్హైడ్రైడ్ తీసుకుంటావో ఆ యాసిడ్ యొక్క సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్ అమ్మ. సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్ ఆఫ్ ది యాసిడ్. ఇక్కడ ఏ యాసిడ్ తీసుకుంటున్నావో ఆ యాసిడ్ యొక్క పొటాషియం ఆర్ సోడియం అంటే నీకు ఎలా తెలిసిస్తారంటే ఇలా కట్ చేయి, మధ్యలో కట్ చేయమ్మా. కట్ చేస్తే CH3COO కదా. we should take CH3COOK కానీ ఆర్ CH3COO NA. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తో H2 బయటికి పోయింది. ఇలాగా బయటికి పోయినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఆటోమేటిక్ గా తర్వాత అండర్గో హైడ్రాలసిస్ వాటర్ కలుపుతాం. వాటర్ కలిపినప్పుడు దిస్ ఎస్టర్ బాండ్ విల్ బి బ్రోకెన్. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యాం. బ్రేక్ అయ్యి ఒక దాని దగ్గరికి H, ఇంకో దాని దగ్గరికి OH. దేర్ వి గెట్ ఇలా ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చి కీటోన్స్ జరగవమ్మా. అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్స్ ఇచ్చి మనకి కంపల్సరీగా
ఏ యాసిడ్ అయితే తీసుకుంటున్నామో అంటే ఒక ఎన్హైడ్రైడ్, బట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అమ్మా. కంపల్సరీగా 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. ఇక పక్కన ఆర్గానిన్ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలమ్మా. 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ దెన్ ఏంట్రా అంటే పెరిగిన్ రియాక్షన్ జరిగి ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ప్రొడక్ట్. సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇదిరా, రైట్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు ఏ యాసిడ్ అయితే ఎన్హైడ్రేట్ తీసుకుంటున్నామో అదే యాసిడ్ యొక్క కార్బాక్సిలిక్, అదే యాసిడ్ యొక్క సాల్ట్ ఆఫ్ సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్ ఆఫ్ దట్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి. ఏది తీసుకున్నామో అదే తీసుకోవాలమ్మా. ఓకే, సో ఇది ఒకటి, రైట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. రైట్ సార్, మనకి ఇలా ఇస్తాడు ప్రొడక్ట్స్ ఏమొచ్చినాయి అని. సార్ ఎలాగా అంటే ఫాలోడ్ బై వాటర్ కూడా తీసుకుని సాల్ట్ తీసుకుంటాం, వాటర్ కూడా తీసుకుంటామమ్మా, వాటర్ కూడా తీసుకుంటాం, లేదా తర్వాత స్టెప్ లో చేద్దాం, తర్వాత స్టెప్ లో చేద్దాం. ఎందుకు, రైట్. సార్ ఎలాగా మనకి ఇచ్చింది ఇదేనా? బ్రేక్ చేయి. ఓకే, ముందే బ్రేక్ చేసుకుంటారు నీకంటే స్టేట్ తెలియాలని. అంటే నీకు వచ్చేది ఏంటి? సిఓఓహెచ్ సిఓఓహెచ్. మనకు అలా తెలియదు. ఎలా తెలుసు? సిఓఓహెచ్, ఇక్కడ CH2 CH2 COOH. ఇది అమ్మా ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యాసిడ్ ఈజ్, మీకు ఆ రోజు ఒకరోజు చెప్పారు ఒకటి, ఎలాగంటే COOH ప్లస్ COOH which is called as oxalic acid. Next, COOH CH2 COOH we called as malonic acid. OMSA, oxalic, malonic, succinic, adipic, glutaric. OMSGA, oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic. Oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric, GLUTA, glutaric acid, adipic, ADIPAC, adipic acid. అంటే మధ్యలో ఒక CH2 ఉండాలి, 2 3 4 0 1 2 3 4 CH2 గ్రూప్. సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. 2 అంటే సక్సీనిక్ యాసిడ్. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? సక్సీనిక్ యాసిడ్. దాని యొక్క ఎన్హైడ్రైడ్ కాబట్టి we called as succinic anhydride అంటారు. we called as succinic anhydride అంటారు. succinic anhydride దాని యొక్క సాల్ట్ అంటే ఇలా రాసేసుకోవచ్చు కదమ్మా, COONA COONA. సో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఎన్హైడ్రైడ్ లో ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అమ్మా. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ తీసుకోవాలి. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయమ్మా? 2 ఉండాలిరా. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 2 ఉండాలి. ఇక్కడ కానీ ఎక్కడో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 2 ఉంటాయి. వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయిద్దమ్మా. వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయి we get ఇలాగా, రైట్. డెఫినెట్గా బాండ్ తర్వాత హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, ఇలా బాండ్ బ్రేక్ నీ ఇష్టం అమ్మా. ఇక్కడ బ్రేక్ తీసుకుని ఒకటే రోయ్, అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ బ్రేక్ చేస్తే ఒకటే.
we get H and OH వచ్చిందమ్మా. H, OH. There we get here. Okay. ఇది మనకి సరే ఇలాగా మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఇదమ్మా. వాటర్ తో హైడ్రాలసిస్ జరిగింది. ఓకే, ఇలాగా డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనం మెయిన్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది సార్ పెర్కిన్స్ రియాక్షన్ చెప్పడరా, ఎన్హైడ్రైడ్ అండ్ సాల్ట్ ఇస్తాడు. అంటే ఆటోమేటిక్ గా aromatic aldehyde రా, aromatic aldehyde. అండ్ సార్ ఈ aromatic aldehyde లో సపోజ్ ఇఫ్ దే కంటైన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అది కూడా ఎక్కడ ఉండాలి, పారా అనే ఎక్కడ ఉండాలిరా, పారా పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్ రా. ఎప్పుడు ద పారా పొజిషన్ రియాక్టివిటీ ఎప్పుడు పెరిగిద్దిరా అంటే మనకి విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అని చెప్పినామా, అంటే -M గ్రూప్ అని NO2, తర్వాత హాలోజన్స్, తర్వాత మనకి హాలోజన్స్ తర్వాత ఏముంది బెంజీన్ మామూలుగా అంతే H, తర్వాత ఆల్కైల్ గ్రూప్, తర్వాత ఏతర్ గాని ఏదైనా అంటే సింపుల్ రా. ఫస్ట్ లో చెప్పాను గుర్తుందమ్మా, -M అని, -M అంటే లోన్ ప్లేస్ కాకపోతే, తర్వాత హాలోజన్స్, తర్వాత బెంజీన్ అని చెప్పాను, తర్వాత ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ రా, ఆల్కైల్, తర్వాత వచ్చేటప్పటికల్లా +M లోన్ పేర్స్ ఉన్నదిరా, +1. అక్కడ ఏం చెప్పాను, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ పరంగా లెక్కేసుకుంటే +M గ్రేటర్ దాన్ రివర్స్ రా. అక్కడ +M ఉంటే రియాక్టివిటీ పెరిగింది. ఎక్కడ మనకి ఆల్కైలేషన్ గాని ఎక్కడైనా ఒక ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ +M గ్రేటర్ దాన్ ఆల్కైల్ గ్రేటర్ దాన్ బెంజీన్ గ్రేటర్ దాన్ అలాగా. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి ఏంటంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉండాలమ్మా. విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే రియాక్టివిటీ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. సో ఇది కూడా అడుగుతానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయిరా. సార్ ఒకవేళ హాలోజన్స్ లో క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అనేది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ F గ్రేటర్ దాన్, అలాగే ఆల్కైల్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి టెరిషరీ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ అమ్మా, ప్రైమరీ. సో అలాగే రియాక్టివిటీ కూడా చూసుకోవాలమ్మా. ఓకే, ఇది పెర్కిన్సన్స్ మనకి రియాక్షన్. అండ్ మెకానిజం లేదు కానమ్మా, డైరెక్ట్ చాలా సార్లు అడిగారా, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫిట్టిక్ రియాక్షన్ అంటారు. ఫిట్టిక్ కాదా, ఫిట్టిక్ వేరు, విట్టిక్ రియాక్షన్ వేరమ్మా. మనకి పెర్కిన్స్ వరకు ఉంది, విట్టిక్ ఉంది అంతేరా, మిగతా ఏం లేవు మనకి. ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్, క్రాస్ ఆల్డాల్, క్యానిజరోస్, అలాగే ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేయని వాళ్ళు కొత్తగా ఓన్లీ పెర్కిన్స్ ఒకటేమా, పెర్కిన్స్ ఒకటి, విట్టిక్ రియాక్షన్ అమ్మా. విట్టిక్ రియాక్షన్ ఏంట్రా అంటే ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్, whenever it reacts with ట్రైఫినైల్ అమ్మా. ట్రైఫినైల్ బెంజీన్ రా, ట్రైఫినైల్ గుర్తుంచుకోవాలి. ట్రైఫినైల్ ట్రైఫినైల్ పి డబుల్ బాండ్ ఉంటుందిరా. ఓకే, when it reacts ఏమైతుందిరా అంటే మొత్తం ఎంత బయటికి పోయిద్దమ్మా, ఇదంతా బయటికి పోయి we get alkenes, we get alkenes, and the byproduct వచ్చి ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫోన్, ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫోన్, పి డబుల్ బాండ్ అంటే ఫాస్ఫోన్, ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫోన్. ఇది మనకి ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ గుర్తుంచుకోండి, PH3P అనే ఆక్సిజన్ కలిసి వెళ్ళిపోతే we get alkene రా, హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్స్ వస్తాయమ్మా. హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ పినికోల్ రియాక్షన్ లాగేరా, పినికోల్ లో మనకి హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ వస్తాయని చెప్పాం కదమ్మా. అలాగే ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడిద్దిరా.
స్టీరిక్ ఎంట్రన్స్ కానీ ఇంకేం పనిచేయవు ఇక్కడ. ఇది విట్టి గమ్. సో ఇవాళ మీరు నేర్చుకున్న పర్టికులర్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే పెర్కిన్స్ ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చేవాడు విట్టి. మిగతా అన్ని ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాయరా. ఇది మనకి వీకెండ్ సిలబస్ అమ్మ. ఓకే.